shame, rising again. I bless your name. You are my only. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Welcome the task that makes you go beyond yourself. I'd like to invite Dr. S. Ranjit Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Applications, to welcome the gathering and introduce our resource person. Please, sir. Thank you, ma'am. I am glad to welcome our Honorable Principal and IAC President of our college, Dr. D. Paul Dayabaran, sir, in his absence here, and our beloved Dr. Umesh Samuel Jagasilan, sir, Vice Principal Projects and IAC Vice President of our college. And I'm happy to welcome our Innovation Ambassador of our IAC cell, Dr. J. James Manavaran, sir, Associate Professor and Head of the Department of BCA, and other IAC members and staffs and students of our college. And it gives me an immense pleasure to welcome our esteemed resource person of the day, Dr. R. Victor Lazarus, sir. And he is currently Associate Dean, Training and Placement, and Associate Professor, Department of Management Studies in Bishop Weaver College. And to talk about his education, he completed his basic chemistry from our Bishop Weaver College, and then MA English from Pache First College, Madras, and MPhil English from the same college, and the MBA HR from IGNO, and he's completed his PhD in Human Resource Management from Bharatdasan University, and several additional courses he has completed, and also he has serviced in the Southern Railways in Zonal Railway Training Institute, Trichy, as a Chief Commercial Instructor from the year 1991 to 2014, and he had presented several talks in the topics like leadership, life skills, entrepreneurship, and he has been a resource person for more than 24 different topics, and he has published several research articles in different journals, and he has written a book in the name Life Skill for our college, and he has done two minor research projects in the topics soft skill for youth and the skill development for youth, and he is a member for several esteemed institutions, and he has conducted many training sessions in the field of startups, entrepreneurships, and leadership, soft skill development, and it's also reviewer for many journals. I'm very happy, and we are so excited to welcome a resource to welcome a esteemed resource person like Victor sir, and we're happy to welcome him again to this wonderful session on funding opportunities for the incubation centers in our college. And over to you, sir. Please, sir. Thank you, Dr. Ranjit Kumar, for the very fine word of introduction about me. Ma'am, kindly mute your camera. I'm getting echo. Thank you, madam. On the outset, let me thank and present my speech today this afternoon. Bishop Weaver College, Institutions Innovation Cell, and UG Department of Computer Applications jointly organizing a session on funding opportunities for establishing incubation centers in Bishop Weaver College, 27th August 2021. I would like to thank the management for giving me this beautiful opportunity. The convener, Dr. J. James Manoharan, Head of the Department of BCA. The co-conveners, Dr. S. Ranjit Kumar, Dr. S. Bhanumati, and Dr. N. Kurunjivendan.
for having invited me to come and address personalities from BCA department. I'm really glad that in an afternoon session like this, nearly 97 people, including me, have joined to listen to various aspects of incubations, various aspects of innovations. We all know that the last quarter of the financial year, nearly 2.3% of the growth of the country has come down. Since the country's economy has very badly come down and affected, we have started talking about incubations and incubation centers. Colleges like NIT, IIM, and all central funded institutes have incubation centers. I'm really glad that the BCA department, in coordination with the college authorities, have thought about bringing an innovation or an incubation cell in Bishop Weber College. We all know that innovation is otherwise called an idea or a new method of bringing a new product. I hope the students are also connected with me will understand that bringing a new product to India called indigenous product, or sending a product away from India, we call it as export, import, EXIM policy and all that. So before going to learn about the innovation of incubation in Bishop Weber, I have a question for all the participants who are connected with me. You can put your answer in the chat. I have typed something. I'll just type something. 1 second. I've just typed something in the chat. I will type it again for you guys. I'll put something now. I want you to give the answer immediately in the chat if possible. 10 equivalent to what? I think you're all computer applicant students. 100. Roll number 23. I don't know your name, but I'm glad that you have come out with 100. But I have not given any symbol in between, friend. Nadula in the symbol me kadayadu parunga. There is no multiplication or plus sign or even, subtraction sign or division sign. I've simply given 10 on one side with a gap in between, 10 on the other side, and 2 tens. Superb. So shall I put those 2 tens like this and give an answer as 1010? Can you rearrange this 1010 and give another answer? Can you rearrange this 1010 and give another answer? It should be more than 10. Yeah, 1001, 010. But bring a big number. Using 10 and 10. Yeah, 1100. Now you are with me. I think the entire team is with me. God bless you guys. Now the question for all the computer applicant students or people from Innovation Cell. 10 on one hand, 10 on the other hand. What will be the highest number that you can give or highest answer you can give? What will be the highest answer you can give? Multiplying you get 100, adding you get 20, subtracting you get 0, dividing you get 1, pushing you get 1010, rearranging you get 1100. Can you give me an answer which should be a great number by using 10 on your left hand, 10 on your right hand? Can you give me a very big number? If you cannot type it, you can even unmute and speak to me. 10 2 10 ஒவ்வொரு 10 கையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு 10 ஒரு கையில இன்னொரு 10 இன்னொரு கையில வச்சுக்கிட்டு
ஏதாவது ஒரு மேஜிக் பண்ணி கேன் he bring a big number, biggest number? இப்படியே வச்சிருந்தோம்னா, இப்படியே கைய வச்சிருந்தா இப்படிதான் யோசிக்க தோணும். ஒரு கை மேல ஒரு கை வச்சா you will get 10 power 10. This is what the innovation can bring in the name of prosperity. Innovation can bring in the name of prosperity when we are willing for a change management. So this class of mine will tell you what is innovation, what is incubation. Thank you. Somebody has come with an answer. Roll number 117. Excellent. I don't know your name, but that's a good answer. So 1 on and 1. So this incubation center that we are planning to have in Bishop Weber College, I thought you guys can think in terms of multiplying your skills, your knowledge, your power, your wisdom, so on and so forth. So if you want to multiply, you must be willing to accept that you have the capability. When somebody comes into the portals of Bishop Weber College to study a higher education, that too in computer applications, I hope you guys will understand that you are not ordinary, you are extraordinary. Well, for all the people, I think exactly we have got 100 members. I think other people cannot enter. So we are full of participants. I got one more question before I get into the topic. The degree that you get in Bishop Weber, I think all the people who are connected with me are either graduates or postgraduates of Bishop Weber. நீங்க இங்க பிஷப் பேப்பர்ல கொடுக்கக்கூடிய இந்த டிகிரியை எடுத்துக்கிட்டு if you go to the Punjab National Bank in Bishop Weber College extension counter, Punjab National Bank is a nationalized bank. உங்களுடைய பிஷப் பேப்பர்ல கொடுக்கிற இந்த டிகிரியை எடுத்துக்கிட்டு if you go to the bank, give it to the bank manager and say, இந்தா சார் என் டிகிரி வச்சிங்க, கஷ்டப்பட்டு 3 வருஷம் படிச்சேன், எனக்கு கொஞ்சம் லோன் கொடுங்கன்னு கேட்டா, how much money will the bank manager give? I want the answers in the chat box. How much money will the bank manager give you? No money. No money. 1 lakh rupee, 1 10, 100, 10 lakhs. Roll number 110 has come with 10 lakhs. Beautiful. I think, idea matters. Superb. You tell me what is the highest money that, depending on the fee structure? No. How much is the maximum loan that you can take from Punjab National Bank for redeeming your bachelor's degree? Somebody has given 10,000. I'm glad that somebody gave an answer that they will not give any money. So, panam taramatanga, panam taruvanga. We are contemplating on 2 things. Today's class will tell you where and all we can take funds, what and all we can do to bring our ideas into reality. A person in Trichy itself took a bottle of water, a 1 liter bottle of water, and he found that this water has got the power to become steam. So instead of pouring petrol in his bike, he kept this 1 liter bottle of water, did some magic, and made his bike to run 420 kilometers. Even an old Trichy, a mechanical engineer, has done some magic in his bike. I would rather call it as an idea, or a kind of a skill, or a kind of a continuous, rigorous thought process, which has made this fellow to bring something new. 2 brothers, they were actually acting in a Christmas drama. You know, most of the Christians connected here will understand. During Christmas, you will have an angel with and it will meet the shepherds and say, உங்களுக்கு நான் ஒரு புதிய நற்செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன், உங்களுக்காக இன்று தாவீதின் ஊரிலே உங்களுக்கு ஒரு ஆண்டவர் பிறந்திருக்கிறார். He will tell you the wonderful message. அப்போ ஒரு ஆர்டிபிஷியலா 2 ரெக்க வச்சு விட்டுருப்பாங்க. அப்படி அண்ணன் தம்பி 2 பேரு
அண்ணனுக்கு ரெக்க வச்சு விட்டுருந்தாங்க. அண்ணனும் தம்பியும் மீதி இன்னொரு டிராமால இருந்த ரெக்கைய 2 பேரும் கட்டிக்கிட்டு they wanted to jump from their house. முத நாள் விழுந்து கையை உடைச்சுக்கிட்டானுங்க. பட் they were the one who found out what அவங்களோட பேர் என்ன, டபிள்யூல ஆரம்பிக்குமே, யாருக்கு தெரியும்? The story I'm telling you. அந்த அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிச்சாங்களா, அவங்க பேர் என்னப்பா? அவங்கள கடைசியில பிரதர்ஸ்னு முடியும். ரைட் பிரதர்ஸ், அப்சல்யூட்லி. ரோல் நம்பர் 203. God bless you. ரைட் தான் நிறைய பேர் போடுறாங்க. ரைட் பிரதர்ஸ். So what these guys did, they had an idea. They also found wings, but you know how many times they would have fallen? முட்டி உடைஞ்சிருக்கும், மண்டை உடைஞ்சிருக்கும், பல்லு தெரிச்சிருக்கும். But they were constantly upgrading their skill. And ultimately today, we have Airbus, we have international flights. You can go around the globe, gliding and flying. My dear young entrepreneurs connected with me today, there is an index called Innovation Index. How many countries participated in this present Olympics? The Olympics எவ்வளவு நாடுகள் பங்கேற்றன? Can I have the answer in the chat? சரி, இந்த கொஸ்டின் டஃபா இருக்குல்ல, வேற கொஸ்டின் கேட்கிறேன். How many countries are there in the world? இதுக்கு அது பரவாயில்ல. You should update, friends. டெய்லி பேப்பர் படிக்கணும். அப்பதான் அடுத்தவங்க என்ன இன்னோவேஷன் பண்றாங்க தெரிஞ்சு நாம புதுமையை உருவாக்கும். 194 வந்து வித் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். நான் கேட்கறது ஆல் கண்ட்ரீஸ் புட் டுகெதர். Thank you. Somebody said the correct இது 195 194லாம் I appreciate. அது யுனைடெட் நேஷன்ஸ். 236 countries. நான் போட்டுட்டேன் ஆன்சர், நான் போட்டேன். 236 countries are there in the world, out of which 206 countries participated in the present Olympics. அது 206 ன்னு சொல்லக்கூடாது. 205 plus 1. That one is from people who are refugees from various countries. அவங்க நாடற்றவர்கள். நாடை விட்டு இப்ப நம்ம சிலான்ல இருந்து நம்ம ஊர்ல வந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இடைத்தங்கல் முகாம்ல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் ரெஃப்யூஜிஸா இருக்காங்களோ அவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு கண்ட்ரியா they participated. So out of 206 countries, there is an index called incubation index or innovation index. அதுல India is nowhere seen. Top 2030ல நம்ம நாடே எங்கேயுமே இல்லை. ஏன் இல்லைங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன், அப்புறம் கிளாஸ்க்கு. With me guys, if you understand what I'm trying to tell you, please type 1 in the chat. If you are with me, if you are very comfortable, 1 ன்னு டைப் பண்ணுங்க, நான் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சுக்குவேன். Thank you. Thank you. Good. Good. I'm glad that you are with me. Excellent. Germany, Sweden, South Korea, Singapore, Switzerland, Finland, United States of America, Denmark, France, UK, Netherlands. எங்கேயாவது நம்ம ஊரை காணோம் பாருங்க. ஏன் காணோம் அப்படின்னா we are not innovating. We are creative guys, but somberi boys. ஆசையா இருக்கும். ஆனா தளபதி இந்த கதையை பேசியே லைஃப் ஓட்டிடுவோம். அவன் ஆடி கார் வாங்கி 30 லட்சம் ரூபாய். India is nowhere there in the top 20 countries that I spoke, I read out. If you ask a fellow going to college in China, ஏங்க வா எதுக்கு நீ காலேஜுக்கு போற, அவன் சொல்லுவான் நான் ஏன் காலேஜ் போறேன்னா I go to college because I have to take care of these 2 guys, my father and my mother. Behind them there are 4 fellows waiting to be fed. சோறு போடணும். அவங்களுடைய அப்பா அம்மா, எங்க தாத்தா பாட்டி, எங்க அம்மாச்சி. So 1 plus 2 plus 4.
ஸோ 7 பேருக்கு நான் சோறு போடணும். I have to work with a lot of skills. Suppose I get married, I got 1 or 2 children, ஒரு பெரிய டீமுக்கு I have to take care. That is why I go for a higher education. I don't know with what motto we come for a higher education. We study a 3-letter degree called BCA or so many other degrees in Bishop Biba out of the 28 departments that we have. But I think we need to innovate. அப்ப innovateல ஒரு வார்த்தை இருக்கு, creativity. Creative people only can think about Startup India. நோட் இருந்தா எழுதிக்கிங்க. Startup India, Stand Up India, MSME, TIIC, TIC, THOUGHTCO, TITCO, Skill India, Vision 2025, and then National SCST Hub, Tidicia. மொத்தம் 10 விஷயங்கள் நான் இப்ப கட சொல்லுவேன். ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, MSME அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். TIIC, டிக்னு பேரு, நம்ம பெரும்படகு முத்திரையர் சிலைக்கு பக்கத்துல இருக்கு. நம்ம திருச்சியில பாத்தீங்கன்னா அந்த அமெரிக்கன் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்கு. TIIC, தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன். தாட்கோ, தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். டிட்கோ, தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். ஸ்கில் இந்தியா, விஷன் 2025. அதை விட முக்கியமானது SC/ST கேண்டிடேட்ஸ்க்காகவே SC/ST ஹப்னு வச்சிருக்கான். நீங்க டிகிரி படிச்சு SC/ST இருந்தீங்கன்னா அங்க போய் லோன் எடுத்தா வாங்குற லோன்ல 40% திருப்பி கட்ட வேண்டாம். 1 லட்ச ரூபா வாங்கினா 40,000 திருப்பி கட்ட வேண்டாம். 1 கோடி வாங்கினா 40 லட்ச ரூபா திருப்பி கட்ட வேண்டாம். இட்ஸ் கால் சப்சிடி. அப்புறமா டிடிஷியா, திருச்சிராப்பள்ளி டிஸ்ட்ரிக்ட் Small Scale Industries Association. Everything is available in the internet. I'll tell you one after the other. But before understanding all this, funding agents, you must thank the government, central government and state government, for having framed rules in the Congress government itself. நம்ம 1947ல ஃப்ரீடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாள் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு. அப்புறம் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறுனுச்சு. பட் they have framed rules in such a way that even a college student can start an industry. எதெல்லாம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாருங்க. கம்பெனிஸ், கார்பரேட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபேக்டரிஸ், ஃபர்ம்ஸ், அசோசியேஷன்ஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ், என்டர்பிரைசஸ், இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். எதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாத்தீங்களா? கம்பெனிஸ், கார்பரேட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபேக்டரிஸ், ஃபர்ம்ஸ், அசோசியேஷன்ஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ், என்டர்பிரைசஸ், இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இவ்வளவு ஆரம்பிக்க முடியும். பிஷப் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்னா சும்மாவா? நான் யாரு அப்படின்னு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சுக்கணும். இந்தியாவில் only 30% of students get the chance to come to a college to learn. But you guys come to study in the portals of Bishop Biba, the citadel and colossus of higher education, where hardly 1% people can gain entry into the Eden garden of Jesus Christ. யாரால வர முடியும் அப்படின்னா only chosen people can come. God has given you an entry. இப்போ பாருங்க, 100 பேர் தான் இங்க வர முடிஞ்சது இந்த கிளாஸ்க்கு. நிறைய பிள்ளைங்க நேரம் வெயிட்டிங் ரூம்ல இருப்பாங்க. இப்போ you are a chosen guy even for a class. So I want you to thank Dr. Ranjit Kumar and Dr. Bhanumati for coming and meeting me, arranging a program like this, inviting all of you in an afternoon. And I should appreciate your parents. ஏன்னா ஒருத்த மத்தியானமும் கிளாஸ்க்கு வரான் அப்படின்னா அவங்கள அருமையா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வளர்த்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதுவும் முக்கியமா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல்லுல இன்குபேஷனை பத்தி கேட்கறான்னா அவனுக்கு தலையில பல்ப் எரியுதுன்னு அர்த்தம். குட், ஐ அப்ரிஷியேட் யூ கைஸ்.
இப்ப நம்ம சொல்ற மாதிரி எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ல நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னன்னா, டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் கம்யூனிட்டி the percentage of subsidy is available. கவனமா வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல. SC, ST, boys, girls of any other community, SC, ST, boys and girls of any community, they get subsidy of 40% in the loan that you take from various sectors. Other people get 30% subsidy. So girls இருந்தா எந்த கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் 40% subsidy. Boys இருந்தா SC/ST இருந்தா 40, நான் SC/ST இருந்தா 30. அப்படின்னா கம்யூனிட்டி பேஸ்ட்ல அவங்க சப்சிடின்னு என்ன தெரியுமா, அவங்க கொடுக்கிற லோன்ல 40%. If you repay, that is enough. Number one, the government is willing to pay a big money for the degree holders, a big money for ITI holders, diploma holders. ஒரு 10,000 கோடி ரூபாய் கிட்ட பணம் இருக்குது, வாங்குவதற்கு ஆட்கள் கிடையாது. ஏன் தெரியுமா? நீங்களே உங்க HOD மனோகரன், ஜேம்ஸ் மனோகரன் பாக்கிறதுக்கு போறீங்க. சார் சேர்ல சீட்ல இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், 2வது முறை போய் பார்க்க போறீங்க. அவர் பிஸியா பிரின்சிபல் சாரை பார்க்க போயிட்டாங்கன்னா, 3வது தடவை நம்ம போறப்ப அவர் இல்ல, இன்னொரு தடவை போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகாம இருந்தோம். ஆனா போனா அவர் இருந்திருப்பாரு. அது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு பேங்குக்கு போறீங்க, மேனேஜர் சொல்றாரு ப்ளீஸ் கம் டுமாரோ. அடுத்த நாள் போறீங்க, பேங்க் மேனேஜர் லீவ் போட்டாரு. அடுத்த நாள் போறீங்க, பேங்கே லீவ் விட்டானுங்க. அப்ப 4வது முறை போகும்போது மனசு சொல்லுது, மனசு 3 தடவை போன தடங்கள் ஆயிடுச்சு, இது பூட்ட கேஸ்ன்னு நம்ம செய்யறதே கிடையாது. Go 200 times, knock the doors of the nationalized banks. If you are consistently knocking, you get the money. அப்பா 1 கோடி ரூபாய்ங்கிறது 100 லட்சம், 40 லட்சம், 30 லட்சம் திருப்பி கட்ட வேண்டாம். நம்பர் 1. 3 years tax holiday, இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, வட்டி கிடையாது. After 3 years only you are going to repay. நீங்க பிசி எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனா என்ன சொல்றான்? ட்ரெயினி எக்ஸிக்யூட்டிவ், சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், டீம் லீடர், சீனியர் டீம் லீடர், ப்ராஜெக்ட் லீடர், சீனியர் ப்ராஜெக்ட் லீடர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், டெப்டி மேனேஜர், மேனேஜரு, ஏஜிஎம், டிஜிஎம், சிஎல்ஓ, சிஓஓ, சிஇஓ. 15வது கேட்டகரி தான் சிஇஓ. But if you start a company, you directly become the CEO by taking the loan, by taking all the facilities from the government of India, from state government, from central government, from union territories, from all public sector under. You need to get ready your ideas, incubate it. எப்படி முட்டைக்கு மேல தாய் கோழியானது உட்கார்ந்து அப்படியே இன்குபேட் பண்ணுது, அடை காக்குது. அடை காத்து அந்த 21st day ஆர் 19th day அந்த இளம் சூட்டுல அந்த முட்டையானது யோக் ஆகுது, எம்ப்ரியோவா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு யங் ஒன்ஸ், பியூட்டிஃபுல் டே ஓல்டு சிக்ஸ், தே கம் அவுட். அது மாதிரி தோ யூ மே பி சிட்டிங் அட் ஹோம், you have every freedom to think about startup, stand-up, MSME and all that. Startup program அப்படின்னா என்னன்னா, நம்பர் 1 பேரே பாருங்க, ஸ்டார்ட் அப். அடுத்தது பாருங்களேன், ஸ்டாண்ட் அப். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? என்னுடைய செஷன் முடிஞ்சிட்டு go to the internet and type www.startupindia.com. START, startupindia.com. You will get lot of materials in English and Hindi. If you do not know Hindi, छोड़ दो, अंग्रेजी मालूम है तो अंग्रेजी में पढ़ो. You read it in English and translate into our mother tongue. நம்மளுடைய தாய்மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிப்பது மாதிரி ஒரு பேர் இன்பம் இல்ல இல்லையா? So translate that English into Tamil
and then read what these guys have given. 40 பக்கம் இருக்கும், எடுத்த உடனே நமக்கு தூக்கமா வரும். இருந்தாலும் அதை அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு 2-3 நண்பர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு 10 பக்கத்தை பிரிச்சு படிச்சு அதுல பார்த்தாக்க ரொம்ப சிம்பிளா போட்டிருப்பான். தி கவர்மெண்ட் இஸ் வில்லிங் டு கிவ் யூ லோன் provided you have a viable project. இந்த கிளாஸ்ல யாரோ ஒருத்தங்க கூட போட்டாங்க, இந்த சாட்ல போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப அழகா போட்டிருந்தாங்க. நம்ம ப்ராஜெக்ட் வயபிளா இருந்தா நமக்கு காசு கிடைக்கும் சார்னு போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு அது யாருன்னு தெரியல, பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஆன்சர் போட்டிருந்தாங்க. இஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் வயபிள் யூ கெட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, அது முக்கியமா பாருங்க, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா நம்பர் 2 இஸ் ஒன்லி ஃபார் SC ST கிராஜுவேட்ஸ். யூ ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் யுவர் லெக்ஸ் அப்படின்றதுனால தான் standupindia.com. இப்போ உங்களுடைய கம்யூனிட்டி உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் கெட் இன் டு standupindia.com. இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க, நீங்களாம் கம்ப்யூட்டர் பீப்புள் தானே, digitalindia.com. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், மெஷின்ஸ் ஹவ் ரீப்ளேஸ்ட் மென். காலேஜில் நாங்க தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், நாங்க பானுமதி மேடம், ரஞ்சித், நாங்க தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். The whole campus is free. நீங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறீங்க. பட் we are connected through gadgets to e-media, electronic media. அப்ப digitalindia.com-ல there are a lot of avenue. Only thing is you need to go and do a homework and study. And we are here in the campus. And once you are ready with the project, you can come and contact us. We will give you a lot of ideas. We will just prune and tune your project in such a way that the bank people can never say no to that. And there are a lot of experts, a lot of expert committee that will scrutinize your concepts. And once the concept is conceptually agreed, you get it. நிறைய பணம் இருக்கு, வாங்கறதுக்கு ஆளு கிடையாது. That's how the government authorities say. அடுத்து பாருங்க, மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். இன்னைக்கு நிறைய கடைகள் நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க இருக்கிற ஊர்ல எல்லாம். ஆனா அந்த கடைகள்ல அவங்க உருவாக்குவதற்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, சில பேர் சொல்லுவாங்க, மாமனார் வீட்டுல காசு வாங்கி நான் என் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேம்மா. மாமனார் வீட்டும் வேண்டாம், அப்பா வீட்லயும் கேட்க வேண்டாம், இதுக்குன்னே ஆளுங்க இருக்காங்க. அவங்க பேர் டேஷ் இன்வெஸ்டர்ஸ். யாருக்கா தெரிஞ்சா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அவங்களே காசு கொடுத்து உங்களுக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உதவி செய்வாங்க. பேங்க் இல்லாம கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பேரு டேஷ் இன்வெஸ்டர்ஸ். அந்த டேஷ்ல தான் இதை எழுதிக்கணும். டேஷ் இல்ல தம்பி, டேஷ்னா நான் சும்மா போடுறேன். டேஷ்ங்கிறது சும்மா ஒரு கோடு தங்கம். அந்த டேஷ் அது இல்ல. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். அவன் அந்த பேரே பாருங்க, ஏஞ்சல். என்ன இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் நெட்ல போய் தேடலாம் நீங்க. ஹூ ஆர் ஆல் த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவைலபிள். இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் கொடுக்கிற அந்த குரூப்புக்கு பேரு, இது யாரோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? CII. நீங்க என்ன பண்ணலாம், CII.com-ல போய் அந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரையும் தேடலாம். They will call you for a meeting. சார் சீட் பண்ணிட்டாவா அப்படின்னப்பா, சீட் பண்ணிட்டேன். அதான் தம்பி, நம்ம நினைக்கும் போதே சீட் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கணும். ஒரு கிராஜுவேட்டு நம்மள யாரும் சீட் பண்ண மாட்டாங்க, நாமளும் யாரும் சீட் பண்ணக்கூடாது. மிஷிபிபர் காலேஜ்ல படிக்க வந்துட்டாவே மொராலிட்டி, டிசிப்ளின், நீங்க என்ன எழுதினாலும் நாங்களாம் பாஸ் போட்டுருவோம். பிசி எல்லாம் 80% மார்க்லாம் ஈஸி, அதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. அட்டானமஸ் காலேஜ்ல கம்பல்சரியா பாஸ் போட்டுருவோம். ஆனா நீ கத்துக்க வந்தது டிகிரி வாங்குறது கிடையாது. மாரல் டிசிப்ளின், எத்திக்கல் கான்சியஸ்னஸ், யாரையும் எந்த நேரத்திலையும் காலவாரி விடாத ஒரு மனநிலை. being upright, and you have to walk and talk like Jesus Christ. அதுதான் இந்த மண்ணு சொல்லித்தரும். ஆனா நீ வந்துட்டல, நீங்களே மாறிடுவீங்க. யாரும் நம்மளை சீட் பண்ண முடியாது, நம்மளும் பண்ண மாட்டோம். கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி, இது எவ்வளவு ஒரு பெரிய பியூட்டிஃபுல் தெரியுமா? CII. நீங்க அப்புறமா நெட்லாம் நான் சொல்றேன், நிறைய வெப்பேஜ் சொல்லுவேன். அதெல்லாம் நீங்க முதல்ல வீட்டுல போய் ஒரு பழைய டைரியை எடுத்து வச்சுக்கணும், பக்கத்துல நல்லா எழுதுற பேரா வச்சுக்கணும். வெப்ல போய் அப்படியே அதை நோட் பண்ண நோட்டு ஃபுல் ஆயிடணும். நான் வச்சிருக்க டைரி மாதிரி டைரி ஃபுல் ஆகணும்.
அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க யூ ஹேவ் டு ஒர்க். இந்த பானுமதி மேடமும் ரஞ்சித் சாரும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் என்னோட ஜூனியர்ஸ். நான் இங்கே தானே யூஜி படித்தேன். நான் 1983 ஃபர்ஸ்ட் இயர் படித்தேன். 86 கல்லூரி விட்டு வெளியில போனேன். ஒரு ப்ரொஃபஸர் கூட எனக்கு சொல்லி தரல நான் என்ன ஆகணும்ட்டு. நான் என் வாழ்க்கையில நான் என்ன ஆகணும்னு எனக்கு யாருமே சொல்லி தரல. ஆனா இன்னைக்கு மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ரஞ்சித்தும் பானுமதியும் they are sacrificing their time to make all you guys to become innovators, experts in bringing something new to the market and the society by and large. இப்ப இந்த இன்குபேட்டர்ஸ் இல்லாம இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான். அவன் பேரு சீட் ஃபண்டர்ஸ். சீடு விதை நெல் கொடுக்குற மாதிரி சீட் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் சீட் ஃபண்ட் ஸ்கீம். இதுக்கு பேரு SFS ன்னு பேரு. இந்த ஸ்கீம்லாம் நம்ம நைனாவுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது, நம்ம தாய் மாமனுக்கு தெரியுமா தெரியாது. நீங்க கல்லூரிக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லேர்னரா கூட இருப்பீங்க. இந்த படிப்பை வேஸ்ட் பண்ணாத பிள்ளைகளா, இந்த படிப்பை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. 6 செமஸ்டருக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதை கட்டுன அப்பா அம்மாவுக்கு வாட் வில் யூ கிவ் பேக் டு தெம், வாட் வில் யூ கிவ் பேக் டு தி சொசைட்டி. அப்ப சீட் ஃபண்ட், நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறேன், எனக்கு சீட் ஃபண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம். நேத்து ஒரு என்னோட MBA ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காரு எனக்கு, நான் படிக்கிறேன் பாருங்க. என்னோட நேற்று ஈவினிங் எனக்கு கால் பண்ணி, சார் ஒரு மெசேஜ் போட்டிருங்க சார், அதை படிச்சுட்டு அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னாரு. அவர் போட்டிருக்காரு, they have started a company. என்னோட MBA இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சு செகண்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட். they have started a company. we are going to have a meeting tomorrow. நாளைக்கு 12:30க்கு நாங்க மீட் பண்றோம். அவர் அதுல போட்டிருக்காரு, சார் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் அ கம்பெனி. அந்த கம்பெனிக்கு பேர் வச்சிருக்கான் பாருங்க அழகா. நான் டைப் பண்ணி போடுறேன் பாருங்களேன். என் பையன் ஒன்னா அழகா யோசிச்சிருக்கான் பாருங்க. TN45 கீரைன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க எங்கால. அந்த பையன் பேர் ஜாஷுவான்னு பேரு. நீங்க என்ன பண்றீங்க, காலேஜ் திறந்த உடனே எங்க MBA ஃபைனல் இயருக்கு ஜாஷுவா அண்ணன் யாருன்னு கேட்டு அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போகணும். அவர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. TN45 கீரை is a store that provides multi varieties of greens. அதாவது இது நம்ம ஸ்பினாச், greens, soup, agri products and seeds. Our store is started by MBA students of Bishop Paper College in 2021. இதான் இன்குபேஷன் at Tiruchirappalli, Tamil Nadu, to provide healthy and value-added products to the society. We ensure comforts and benefits to our farmers by directing the sources of green from our own transport that results 30% reduction in logistics expenditure. We have reached more than 20 farmers who provides fresh organic greens, organic fertilizers and seeds. We prioritize and preserve to deliver quality products to the customer and to expand our customer base. We understand the demand of nutritious food in today's busy world, for which our aim is to deliver the concepts of yield green, eat green. என்னம்மா இங்கிலீஷ் என் புள்ள எழுதிருக்கு பாரு. Yield green, eat green to our customers and also to develop naturally zero preservatives. அதாங்க முக்கியம். அங்க நாங்க எந்த மருந்தும் தெளிக்காம ஆர்கானிக்கா கீரை, அரைக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, ஆல் கீரைஸ் அதை கொண்டு கீரை சூப்பு செய்ய போறோம். நாங்க ஆர்கானிக் கீரையை தர போறோம். TN45 அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். பைக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண TN45, TN45 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரிச்சி. அதனாலதான் ட்ரிச்சி கீரைன்னு பேர் வச்சிருக்கான் என் பையன். நீங்க ஒரு பேர் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் கம்பெனி ரெடி பண்ணுங்க. we'll have a talk, we'll call. நீங்க ரெடியா வந்துட்டீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வந்தா நேரம் ரஞ்சித் குமார் சார், ரஞ்சித் கிட்ட போங்க, இல்லாட்டி பானுமதி மேடத்துல ஓடுங்க. we will take it to the principal, we will take it to the conference call. I promise to get you seed fund from Bishop Paper College. Seed principal will be willing to definitely help you with the seed fund, seed money. We will be the angel investors. Last time we had a meeting
அந்த மீட்டிங்ல வந்து வைஸ் பிரின்சிபல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உடைய பிரதர் இன் லா he promised to give 15 angel investors for Bishop Weber College. 15 பெரிய பெரிய பிசினஸ் பீப்புளை நாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் என்னன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட காசை கொடுத்துருவாங்க. நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு டேர்ம் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரீபே பண்ணலாம். ட்ரஸ்ட் தானே, நான் உன்னை நம்புறேன், நீ என்னை நம்பு. அதுலதான் வர்றது இந்த ஸ்டாண்டப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா இல்லையா, டிஜிட்டல் இந்தியா, அதெல்லாம் பாக்குறோம். இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஐ cannot touch everything, but at least the important parts I would like to tell you. இந்த பிசினஸ்ல என்னென்னலாம் வாங்கலாம் அப்படின்னா, you can do agri activities. நிறைய பிள்ளைங்க அக்ரி பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம அப்பா அம்மாலாம் அக்ரியா இருந்தாங்கன்னா, நம்ம பிஷப் வீபர் காலேஜ்ல உங்க ஐடியாஸை கொண்டு வந்து சொல்றீங்க. உங்களுடைய அப்பாவுடைய ஃபார்மை நீங்க மாத்துறதுக்கு bring an idea to the incubator cell. We will visit your place and then we will try to support from our college and you can definitely do something new. You can always once again, I think that's a power failure. Just hold on. Madam, my voice is okay? Yes, sir. It's okay, sir. You're audible, sir. Yeah. Thank you. There's a power failure in my room. Yes, sir. Power failure ஆனாலும் நமக்கு இது கிடைக்குமா? One second. கரெக்ட் பேசிட்டு இருக்கலாமா? On the power is come. Thank you. Yes, sir. Okay, thank you. பாருங்க பிள்ளைகளா, அக்ரி ஆக்டிவிட்டிஸ், அதை விட முக்கியமானது மினி பஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு லோன் தராங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. பாருங்களேன், மினி பஸ். இங்க எங்கேயாவது ஒரு மினி பஸ் நல்லா இருக்குதா? நாம புது பஸ் வாங்கி விட்டு சம்பாதிக்கலாம். மினி பஸ் ஷெல்டர்ஸ், மினி பஸ், ஷேர் ஆட்டோக்கு லோன் தராங்க, காயிர் மேட்டுக்கு லோன் தராங்க, பிரிக்லின் இது செங்கல் செய்யறதுக்கு பிரிக்லினுக்கு காசு தராங்க, ஃப்ளவர் கல்டிவேஷனுக்கு காசு தராங்க. நீங்க if you are willing for all these activities, you have to bring your ideas and give it to the incubation cell. இன்குபேஷன் செல்ல வந்து நாங்க இனிமே we'll bring ஒரு பாக்ஸ் வாங்கி வச்சிடறோம். அதுல நீங்க டிராப் பாக்ஸ்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களை கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்லாம் எழுத ஹெல்ப் பண்ணி, கவர்மெண்டா இருந்தா கவர்மெண்ட், ஏஞ்சலா இருந்தா ஏஞ்சல், சிஐஏ இருந்தா சிஐஏ, சீட் ஃபண்டா இருந்தா சீட் ஃபண்டு, கொஞ்சம் காசா இருந்தா காலேஜ்லயே வாங்கி தரோம். யூ கேன் டூ அ பிசினஸ். அதுக்கு பேர் தான் கேம்பஸ் கம்பெனின்னு பேரு. படிக்கும் பொழுதே உழைப்பு, படிக்கும் போது இப்ப எங்க ஸ்டூடெண்ட் பண்றாங்க, இப்ப செகண்ட் இயர் தான் வந்திருக்காங்க. They are going to bring a company into Bishop Weber College campus. It is called campus company. I want to tell you one small story that happened in the pandemic. முன்னாடி எங்க MBA டிபார்ட்மெண்ட் நடந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்றேன். தனசேகர்னு ஒருத்தர் இந்த பக்கம் வயலூர் சைட்ல இருந்து வந்து MBA படிச்சாங்க. பேர் தனசேகர். அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாரு, சார் திஸ் தனசேகர் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் மொபைல் ஷோரூம். அவர் வந்து சொன்னாரு, சார் காலேஜ் முடிஞ்சு ஏமா ரோல் நம்பர் 327 கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கப்பா. ரோல் நம்பர் 327 கைண்ட்லி மியூட்மா, ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக், எனக்கு எக்கோ அடிக்குது. ஓகே, தனசேகர் என்ன பண்ணாரு, என்கிட்ட வந்து சார் இந்த மொபைல் போனுக்கு டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டுறோம்ல, அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு சார் பே பண்றீங்கன்னு கேட்டாரு. ஐ செட் சம்டைம்ஸ் தே சார்ஜ் 100 rupees, 50 rupees, 75 rupees. அவர் சொன்னார், சார் அதுல ஒரிஜினல் வேலை 20 ரூபாய்க்கு மேல கிடையாது சார். நம்ம காலேஜ்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டுமே எவ்ரிபடி ஹாஸ் அ மொபைல் போன். நம்ம ஃப்ரம் அவர் MBA டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க நம்ம டெம்பர் கிளாஸ் வந்து ஷால் வி செல் இட் 30 rupeesனு போட்டு நம்ம ஒரு மேலா கண்டக்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டாரு. பேண்டமிக்கு முன்னாடி 3 yearsக்கு முன்னாடி. நான் ஐ செட் ஓகே. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி போய் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் நாங்க டெம்பர் கிளாஸ் போட்டா ஒட்டிங்களான்னு போய் செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொன்னோம். சும்மா பார்த்தாக்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க, சில பேர் எஸ், somebody said no. But when we conducted the mela in the campus, 1500 people came with their mobile phone for sticking the temper class. நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் கிட்டத்தட்ட 13,000 பேர் இல்லையா, அதுல 10% தான் வந்தாங்க. Just imagine if all the 100% people, including the professors and other staff working in the office and the garden, if they come with their mobile phone for sticking the temper class, one day you earn thousands of rupees
இதுதான் இன்குபேஷன். இதுதான் கான்செப்ட் பிகம் எ கிரியேட்டிவிட்டி. So tune your brain, think otherwise with an out of box thinking, and then come with an idea, a possible or a feasible idea. We'll try to first of all test it in the campus, and then we'll take it forward. எங்க கிட்ட BBA ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார். You know what that boy used to do? இங்க BBA ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்ந்த பொழுது அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க. And you know what this guy did? அம்மாவும் இவனும் தான். அப்பா தான் பிரெட் வின்னர். அப்ப என்ன பண்றது சாப்பாட்டுக்கு? கவலையே பண்ணலாம. சாட்டர்டே சண்டேனா இங்க திருச்சியில நீங்க பார்க்க முடியாது. ஃப்ரைடே ஈவினிங் he'll go to a nursery. கத்திரி செடி, பூச்செடிகள், மிளகாய் செடி, நாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. This fellow used to purchase for 1,000 rupees. அதை கொஞ்சம் ஈர சாக்குல கட்டிட்டு he will buy an unreserved ticket from Tiruchirappalli to some station in Kerala, either Palakkad or Alva or Tirur or Thrissur or Kasaragod or Kottayam or Ernakulam or Trivandrum. ஏதாவது ஒரு கேரளா ஸ்டேஷனுக்கு he will buy a ticket. 1000 ரூபாய்க்கு சரக்கு வாங்கிட்டான். சரக்குன்னு நான் சொல்றது பிசினஸ் சரக்கு. இதை வாங்கி ஈர துணியில சுத்தி அன்ரிசர்வ் கம்பார்ட்மெண்ட்ல டாய்லெட் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு, யாரு நம்ம BBA தங்கம் செல்லம், கேரளால போய் அவனுக்கு மலையாளமே பேச தெரியாது, அங்க இறங்கி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே கடையை போட்டு 700 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு அடுத்த ட்ரெயின் சனிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிடிச்சி திங்கக்கிழமை காலையில கிளாஸுக்கு முதலா நின்றுப்பான். அப்ப வாரத்துல 2000 ரூபாய் சம்பாரிச்சு, சில இடத்துல 3000 ரூபாய் சம்பாரிச்சு 15,000 ரூபாய் மாசம் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். வீக் டேஸ்லயும் ஒர்க் பண்ணி. பிள்ளை படிச்சது BBA, அம்மாவுக்கு 15,000 ரூபாய் மாசம் பிறந்தா இந்த பையன் கொடுத்து, அண்ட் நவ் தட் ஹி ஹஸ் பிகம். அவரை கூட்டு நம்ம காலேஜ்ல we started the campus company, பிரின்சிபலை கூட்டு பிஷப் ஐயா கூட்டு we inaugurated. நமக்கு இங்க ஒரு அழகா வசந்தம் கார்டன் ஒன்று இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். there we inaugurated. So sitting in Bishop Weber College with a creative thought and creative mind, I think innovations can happen. That is what this innovation cell is trying to tell us. I'm sorry. So now we'll go to the next part. Next part enna women entrepreneurs. I think there are a lot of girls connected here. Women entrepreneurs ku maximum 1 crore loan is given by the banks for all the graduates without collateral security. யாருக்காவது மீனிங் தெரியுமா? collateral security என்னன்னு தெரியுமா? For all other loans they ask you collateral security. வீடு இருக்குதா, நிலம் இருக்குதா, உங்களால் திருப்பி கட்ட முடியுமா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் collateral securityன்னு பேர். உங்களுக்கு யாராவது சாட்சி கையெழுத்து போடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்கறது collateral security. பட் இஃப் இட் இஸ் a girl entrepreneur, பெண்களா இருந்து டிகிரி படித்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் வைத்து பேங்குக்கு சென்று லோன் கேட்டால் இந்த எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் இல்லாம they have to give maximum of 1 crore as loan. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல கேட்கறதுக்கு. அப்ப all these things happen through a concept called SHG. Who will expand that for me? SHG. Self-help group. Self-help groups. God bless you. The self-help group நீங்க ஃபார்ம் பண்ணி போனீங்கன்னா you get more subsidy than going as individual. நம்ம சொல்றதெல்லாம், நான் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான nuances and intricacies. 3 மணி ஆயிடுச்சு, இன்னொரு 15-20 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். intricacies and nuances நான் தரேன். அதுல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன். அதுல செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல போயிட்டு ஒண்ணு இல்லை, நம்ம திருச்சியில கலெக்டர் இருக்காரு. கலெக்டர் அப்படி கையெழுத்து போட்டாவே ஜஸ்ட் லைக் தட் 10,000 லோன் தரலாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. அதுவே SHG ஒரு குரூப் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணி அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி 5-10 girls the collector can give 15,000 rupees as loan to start small industry, small scale. மகன் IIM-ல படிச்சான். IIM அஹமதாபாத்ல போய் படிச்சான் மகன். அம்மா ரோட்டோரமா மதுரையில இட்லி சுட்டு வித்துட்டு இருந்தாங்க. மகன் படித்தது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத்.
கொத்தக்கடையில ரோட்டு ஓரமா இட்லி வியாபாரம். அவங்க அப்பா பேரு முருகன். இப்ப போடுங்க பார்க்கலாம். Now the voice is okay? Voice is okay? Okay now? The voice is okay. Thank you. Somebody has given breaking. Yeah now. சொல்லுங்க. அப்பா பேரு முருகன். கதையை முடிக்க பார்க்கலாம் யாராவது. கதையை சீக்கிரம் முடிக்க. மதுரை முருகன் இட்லி கடை. பையன் முடிச்சுட்டு வந்தான் MBA. அம்மா ரோட்டோரமா கடை போட்டு கஷ்டப்படுதுன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா பேரை வச்சான் கடைக்கு. ஒரு சின்ன கடையை உருவாக்குனான், முருகன் இட்லி கடை. And do you know that they are exporting idlis to Singapore and Malaysia today? So a thought process, a spark in the mind can create beautiful thoughts. சார்ல்ஸ் பாபேஜ் கண்டுபிடிச்ச கம்ப்யூட்டர் சைஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே, 1945 ஆஃப்டர் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வச்சிருக்க கம்ப்யூட்டருடைய சைஸ் உங்களுக்கு தெரியுது. 1976 அப்புறம் சிலிகான் சிப்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் all the gadget size became so small. But somebody has thought, somebody has innovated, somebody has brought a new idea, and that has made all the difference. Boys, who will answer this question? Yeah, Natarajan பேர் போட்டிருக்காங்க. Who will answer this question? ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஈட்டி எறிதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தார்ல ஒருத்தர், அவர் பேர் யாருக்கா தெரிஞ்சா போடுங்க பார்க்கலாம். நீரஜ் சோப்ரா. சூப்பர். அவர் யூஸ் பண்ண ஜாவ்லின் இருக்கு இல்லையா, அது எதால செஞ்சிருக்காங்க? முன்னாடி எல்லாம் பேம்பூ ஸ்டிக்ல செஞ்சிருப்பாங்க. நம்ம ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் மூங்கில் குச்சில தான், அதுதான் வளைஞ்சு ஜம்ப் பண்றதுக்கோ த்ரோ பண்றதுக்கோ ஈஸியா இருக்கும், படபடன்னு ஓடும். பட் நீரஜ் சோப்ரா யூஸ் பண்ணது of an international standard, it is made out of எஸ்ல ஆரம்பிக்கும். இதுல இருந்து தான் நம்மளோட சிப்பும் செய்யறாங்க. கம்ப்யூட்டர் சிப் யூஸ் பண்றோம்ல, இல்லப்பா ஸ்பியர் ஆஃப் ஃபுட்லாம் கிடையாது, பயங்கரமால இல்ல ஸ்டீல்லாம் தூக்கி எப்படி எரிய முடியும் அவ்வளவு தூரம். இட் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் சாண்ட். நம்ம சிலதெல்லாம் நம்பவே முடியாது, இதெல்லாம் சார் சும்மா கதை விடாதீங்க சார்ங்கிற மாதிரி. சாண்ட் என்ன பண்ணலாம்? சிலிக்காவை என்ன பண்ணலாம்? மணலை கயிறாக திரிக்கலாம். It is made out of silica glass. It's a glass by itself, but taken from a sand and silica. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். Unbreakable glass. So everything is changing. If you ask your parents, அன்னைக்கு நம்ம வச்சிருந்த பைக்கும் இன்னைக்கு வச்சிருக்க பைக்கும் வித்தியாசப்படுகிறது. Everything is changing. அப்ப when everything is changing, if I don't change, nothing will happen. அப்ப பாப்போமா, நேஷனல் SC/ST ஹப்னு ஒண்ணு இருக்குது. அதுல என்னென்ன தராங்க? They are aiming to promote entrepreneurship at the grassroots level, enabling economic empowerment and sustainable job creation for SC/STs. Apart from SC/STs, இங்க திருச்சியிலே ஒண்ணு இருக்குது for all of you. அதுக்கு பேர் தான் டிடிஷியா, திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன். டிடிஷியா, TIDISSIA, டிடிஷியா. அப்புறம் நெட்ல போட்டு படிச்சீங்க. இதுல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, உங்களை மாதிரி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு they are providing with all சார் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நிக்குது. நிறைய ஐடியா இருக்குது. பாடன், நிறைய ஐடியா இருக்கு. Now voice is okay. இங்க பவர் fluctuation ஆயிட்டே இருக்குப்பா. There is a power fluctuation in my place. Madam, my voice is okay. Banamadi madam. Yeah. Yes, okay. sir. Yes, sir. It's audible. Yeah, thank you. There is some power fluctuation in my Golden Jubilee block. Anyway, friends, there are a lot of facilities available. ஒன்னு மட்டும் செய்யணும், என்னன்னா, if you want to incubate an idea,
Please start watching. You have to start watching. யாராவது ஒரு பிசினஸ் பர்சனை, யாராவது ஐடியா மேக்கரை, you have to keep watching. I'll tell you an example. I was standing in Salem bus stand long ago, not now, 10 years முன்னாடி Salem bus stand. There I found one man selling இந்த பாத்திரங்கள ஒரு பலூன் இருக்கும். இந்த பலூனுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விசில் இருக்கும். அவன் அப்படி ஊதுனான்னா ஒரு பலூன் வரும், பீ அப்படி வரும். முன்னாடி ஒரு பொம்மை அப்படி டான்ஸ் ஆடும். எல்லா பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அவன் ப்ளோ பண்ணான்னா பலூன்ல வந்து காத்து வந்து பலூன் வில் என்லார்ஜ், அந்த ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு பொம்மை அப்படி டான்ஸ் ஆடும், சவுண்ட் வரும், பீ அப்படின்னு வரும். இவன் கையில வந்து he has got some 100-300 balloons. ஒரே ஒரு பலூன் அப்படி வாயில வச்சு he'll just blow air. எங்க ப்ளோ பண்ணுவான்? wherever children are there. So wherever parents are available, wherever small children are available, அவங்க தான் அவனோட stakeholders. You just go and blow. அந்த குழந்தைங்க அதை பார்த்துட்டு it will start asking the parents to buy. அப்பா அதை வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்கும். உடனே அவங்கள்ட்ட பிரைஸ் கேட்பான், எவ்வளோடா அது அப்படின்னு. உடனே அவன் 10 ரூபான்னு சொல்லுவான். ஒரு 10 ரூபா தானே அப்படின்னு ஒரு 10 ரூபா கொடுத்து உங்க அப்பா டேக் தட் ஃபெல்லோ as an example. அவன் பின்னாடியே நீங்க டிராவல் பண்ணி ஒரு 4 hours டிராவல் பண்ணீங்கன்னா he has got a product, he has got a skill, he got an idea. He did not manufacture it, he is only a seller, advertisement and sales promotion. Somebody has done it. இவன் வந்து he is only a seller. இவனுக்கு எவ்வளவு லாபம் இருக்குன்னா 10 ரூபாய்க்கு விற்கிறான், இவன் வாங்கினது 5 ரூபாய். அப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் 5 rupees, செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் 10 rupees. இவன் ஒன்னு வித்துட்டானா 5 ரூபாய் கிடைக்கும். And I tell you, he is able to sell 500 such items daily. 500 ஐட்டம்னா ஒன்னுக்கு 5 ரூபாய்னா he is making simply quietly 2500 rupees profit in a single day. He does not speak any word from his mouth. அவன் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல விற்கிறான், அவனுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. He may be from any part of the country. Because he is only blowing, the child is only talking to its parents. The parents ask you எவ்வளவு ரூபா, வாய் பேசாமலே இப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படின்னு சொல்லலாம், they will understand. Without even opening your mouth, there are people who are making big money. இப்ப நமக்கு பேசவும் தெரியும், எழுதவும் தெரியும் இல்லையா? நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதை கேட்டு புரிந்து கொள்ளவும் தெரியும். அப்படின்னா we should not keep quiet without incubating an idea. Set right all your ideas. Take all your ideas. நீங்க ஐடியா போய் யார்ட்டையாவது முதல்ல சொல்லுங்க. முக்கியமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சொல்லுங்க. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு, காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்கள்ட்ட போய் இந்த ஐடியாவை சொல்லுங்க. அப்படி யாராவது இதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா, அவனை மறக்கவே மறக்காதீங்க. அவன் தான் நமக்கு முக்கியமான பங்குதாரர். இதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது, இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு சொல்லுவான் பாருங்க, அவனுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிட்டு நடத்தி காட்டு. தடைக்கற்கள் தான் வேகமாக ஓட உதவும். இது சூப்பர் மாப்ல நாளையில இருந்து பண்ணலாம் ஒருத்தர் சொல்லுவான், கிட்டே வரமாட்டான், அவனுக்கு கிட்ட சேர்க்காத. முடியாதுன்னு சொல்றவன் தான் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம முடிச்சு காட்டும். People who are entrepreneurs today, people who are big business people today are the one who have a thought process. பிஜி நாயுடு ஸ்வீட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அவங்களுடைய மகன் என்கிட்ட தான் படிச்சாங்க, 2 பிள்ளைகள் என்கிட்ட தான் படிச்சாங்க. MBA சேர்ந்தான் அண்ணங்காரன். வந்து சேர்ந்த போது நான் கேட்டேன், ஏப்பா உங்களுக்கு தான் இவ்வளோ கடை இருக்குது, பிசினஸ் தான் எல்லாமே உங்க அப்பாவே சொல்லி தருவாரு, நான் என்ன உனக்கு புதுசா want to take it to madam, my voice is okay, got cut now? Yes sir, it's okay sir. Yeah, thank you. 67 branches தான், 67 branches தான் எங்க அப்பா கிட்ட இருக்கு. I want to take it to 100 branches.
2 வருஷம் MBA முடிக்கிறதுக்குள்ள 100 branches கொண்டு வந்துட்டாங்களே, உங்களுக்கே தெரியுமான்னு தெரியல. So everybody comes with a mission statement, vision statement, statement of purpose. What is your mission statement? What is your vision statement? What is your statement of purpose? ஒருத்தங்க சீஃப் மினிஸ்டர் வரும்பொழுது எப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க? முத்துவேல், கருணாநிதி, ஸ்டாலின் ஆகிய நான் இந்த பதவியை எடுத்துக்கிறேங்கிறாரு. உங்க பேரை சொல்லி ஆகிய நான், இன்னாருடைய மகன், இன்னாருடைய மகளாகிய நான், என்னுடைய மைண்டை யூஸ் பண்ணி I will create a company, a corporate, an industry, a factory or a firm. I will create something new. ஸ்டாண்ட் அப் பத்தி சொல்றாங்க, ஸ்டார்ட் அப் சொல்றாங்க, MSME சொல்றாங்க, SCST ஹப் பத்தி சொல்றாங்க, நிறைய இடத்துல காசு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் தரங்கிறாங்க. முதல்ல சார் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் யூ டெஸ்ட். நீங்களா எவ்வளவு லக்கி பீப்புள் பாருங்களேன். யூ ஹாவ் அ கேட்ஜெட் கனெக்டட் டு இன்டர்நெட். The whole world is in your arms. The global village ன்னு சொல்றேன் இல்லையா, the whole world is there in your hand. You can just type and find anything and everything on earth. So you are invited to the incubation center or incubation cell of Vishavivar called IIC, Institutions Innovation Cell. I should really appreciate the Department of Computer Application, Dr. Bhanumati, Dr. Ranjit Kumar, and Dr. Kurunji Vendan, along with the head of the department, Dr. James Manoharan, for coming forward with an idea, with a principle, with a process to take this to the students of computer applications. You are the chosen people. Go ahead and then get yourself connected. பாருங்களேன், கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது 100 பேர் இருந்தோம், இப்போ நம்ம 85 வந்துட்டோம். 15 பேர் ஒருவேளை கனெக்டிவிட்டி இல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனா லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம கேட்க இன்னும் நமக்கு ஒரு விசை கிடைச்சிட்டே இருக்கும். அப்ப லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நீங்க டிராவல் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நீங்க ஒரு போயம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ஜெயிப்பது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப சிம்பிள். ஒருத்தண்ட மைக் கொடுத்து கேட்டாருங்க, நீ எப்ப பார்த்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கிற? அவன் சொன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது நான் கிடையாது, மை லெக்ஸ், ஐ டோன்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட், மை லெக்ஸ் கம் ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஸ்பீக் டு மை லெக்ஸ். அந்த லெக்ஸ்க்கு என்ன நம்ம சொல்றான்? நல்லா வேகமா ஓடிவா, இவனுக்கு தான் வேணும். ஆனா காலுக்கிட்ட சொல்றான். சிக்கன் நக்கட்ஸ் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? சிக்கனை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி மசாலா எல்லாம் போட்டு அதை மேரினேட் பண்ணி அப்படியே அழகா பொரிச்சு எடுக்கிறது தான் சிக்கன் நக்கட்ஸ். அவன் சொல்றான், ஐ ஸ்பீக் டு மை லெக்ஸ் அண்ட் டெல் தம் ஐ வில் கெட் யூ சிக்கன் நக்கட்ஸ் இஃப் யூ கம் ஃபர்ஸ்ட். அவங்க ஊர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தான், ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தான், கண்ட்ரிலேயே ஃபர்ஸ்ட் வந்தான். கண்ட்ரி பேரு ஜமைக்கா. அவன் பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவன் பேர் என்ன? எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் சொல்லவே தேவையில்லை. A fellow who can speak to his own legs. அப்ப லெக்ஸ் சொன்னிச்சான், நான் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் வரமாட்டேன், ஓடுறவங்க எத்தனை பேர் ஓடினாலும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி காட்டிடுறேன். கம்ப்யூட்டர்லாம் போய் யார் ஃபர்ஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். I will not only come first, I will be one step ahead of the rest of the participants. I will not only come first, I will go one step ahead of the rest of the participants. என்ன பயங்கரமான தாட். Usain Bolt is not a rich man, poorest of the poor, ordinary fellow, became so extraordinary because he put on a regular efforts. If you feel that we are ordinary people from a middle class society, got into a higher learning in Vishavivar College, there is a chance given by IIC, Institution Innovation Cell, to bring your creativity. உங்க ஐடியா கொண்டு வாங்க, உங்க பிசினஸ் டாக்டிசஸ் கொண்டு வாங்க. திருவானைக்காவல்ல ஒரு ஆள் ஒன்று பண்ணியிருக்கான் பாருங்க, அமெரிக்கா வரைக்கும் பிடிச்சி போச்சு அவங்களுக்கு. அதாவது எல்லா ஹிந்துஸ் என்ன பண்றாங்க, சாமிக்கு முன்னாடி விளக்கு வச்சிருக்காங்க. அந்த விளக்குல திரி வச்சு சாமிக்கு வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமெல்லாம் பூஜை ரூம்ல வச்சிருப்பாங்க. அதுல நம்ம அப்பப்ப எண்ணெய் ஊத்துறோம் இல்லையா? அந்த எண்ணெய் ஊத்தி அந்த திரி பத்த வைக்கிறோம். இப்ப மேல எங்கேயோ ஒரு ஓட்டை இருக்கு. நம்பால என்ன பண்ணாரு,
ஓட்டையே இல்லாத ஒரு பால் செஞ்சாரு. ஓட்டை இருக்குது ஆனா இல்ல, கண்ணுக்கு தெரியாது. தலைகீழா கவுத்தாலும் என்ன கொட்டாத அளவுக்கு ஒரு ஆள் பண்ணாரு திருவானைக்காவல். அது இந்தியாவில கிடைக்க மாட்டேங்குது, நானும் ட்ரை பண்றேன். He is directly selling only to United States of America. ஏதோ அவன் புதுமையை செய்ய ட்ரை பண்றான். நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பாத்துருக்க ஒருத்தன் அப்படியே 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 ஒரு ஹோட்டல்ல மேல பறந்து போன மாதிரி காட்டுவாங்க. அவன் ஏதோ ஒன்றை புதுமையாக செய்கிறான். புதுமையா செய்வதற்கு தான் வரவேற்பு. முன்னாடி எல்லாம் கார்ல எல்லாம் டயர்ல ஆணி மாட்டிக்கிச்சுன்னா அப்புறம் அதை போய் கழட்டி பஞ்சர் ஒட்டணும். இப்ப என்ன ஆகுது, அதுவே பஞ்சர் ஒட்டிக்குது. டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் வந்துருச்சா இல்லையா? எதுக்குடா டியூப் தனியா டயர் தனியா, ரெண்டு பயிலும் சேர்த்த ஒட்டி விட்டுரு. இதுதான் ஐடியா, இதுதான் இன்குபேஷன். இதுதான் நம்ம வந்து பிஷப் காலேஜ்ல உங்களை எல்லாம் வைத்து உங்களுடைய அறிவாற்றலை எடுத்து we want to bring a beautiful center, and that center is going to be for the students, by the students, of the students, so that we make a lot of creativity. In fact, நீங்க பானுமதி மேடம், ரஞ்சித் சார், இவங்க எல்லாருமே பார்ட்டா இருந்தாலும் you will have to steer forward. Your ideas will percolate and it will not only prosper Bishop Biba, it will prosper your family, it will prosper the society, it will prosper Tamil Nadu, it will prosper India and make India a great nation to be. May God the Almighty bless you all. I just given you an idea that there are so many places that give you loans and concepts. I want you to explore. சும்மா இன்டர்நெட்ல போயிட்டு I am a graduate, I want to do a startup, where will I get loan போட்டு பிளஸ் பிளஸ்ன்னு அடிச்சு நீங்க பாட்டு கூகுள தள்ளி விட்டா கூகுள் மண்டே போட்டு எடுத்துரும். 2 hours 3 hours கதவை சாத்திக்கிட்டு யாருக்கிட்டையும் பேசாம ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நோட்டை வச்சுக்கிட்டு if you do a homework, you will come with a creative idea. Bring your ideas, give your ideas to the innovation cell. You can give it to your head of the department, Dr. James Manogaran, or to Madam Bhanumati, or to Ranjit sir, or to Kurunjivendan sir. If you bring it, we will put a beautiful creative concept out of it. We will make out a beautiful, idea creation project. We will take it forward to the government of India or to the appropriate agency for supporting you to become a great entrepreneur. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த லெக்சர் மூலமாக ஆண்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகணும், அது பிரேயர்ல இருக்கணும். உருவாகிற ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நீங்க தான். அடுத்த முறை ஒரு செஷன் லெக்சர் இருந்தா நீங்க வந்து நான் இப்படிலாம் கேட்டேன், ரஞ்சித் சார் பானுமதி மேடம்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண லெக்சர் நான் கேட்டேன், அதுல நான் வந்து இப்படி நான் உருவானேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை எல்லாம் கூப்பிடக்கூடாது. நீங்க உருவான பிள்ளைகள் தான் வந்து இதுக்கு பேர் தான் ஸ்னோ பாலிங் எஃபெக்ட். 10 years from today, 15 years from today, நம்ம கல்லூரியில இருந்து இன்குபேட்டர்ஸ் மூலமாக வந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் 100, 1000, 1,00,000 இந்தியா உலகம் முழுக்க இருந்து you should speak to your juniors. Number 1, you should recruit your juniors. விஷயவர் கல்லூரிக்கு போ, அவங்க உன்னை மனிதனாகவும் மாற்றுவார்கள், பெரிய ஒரு மாமனிதனாக ஜாபோட அனுப்புவாங்க. அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் 4வது குவார்டர்ல 3.1% குறைந்ததை நம்ம 30% உயர்த்தி வறுமை இல்லாத ஒரு இந்தியாவை நாம் கொடுக்க முடியும். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங் டு மீ. காட் பிளஸ் யூ ஆல். சார், ஹலோ சார். சொல்லுங்கப்பா. Go ahead. சார், நீங்க சொன்னீங்களே சார், ஸ்காலர்ஷிப் வந்து எஸ்டி/எஸ்சிக்கு வந்து 40%, பிசிக்கு வந்து பாய்ஸுக்கு மட்டும் 30% சொன்னீங்களேங்க சார். ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது, லோன் ஃபார் ஸ்டார்டிங் எ கம்பெனி. சாரி சார், லோன் சார். கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து 40% சொன்னீங்களேங்க சார். ஹலோ, சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க. புரியுது கேக்குதுப்பா. எஸ்சி/எஸ்டி இருக்கவங்க எல்லாருமே ஏழையும் இல்ல சார், ஆனா பிசி இருக்க எல்லாரும் பணக்காரும் இல்லைங்க சார். அதாவதுப்பா, அதனாலதான் இப்ப ஓபிசிக்கு வந்து 27% கோட்டா கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப டீப்பா இதுல நம்ம போக வேண்டாம். கவர்மெண்ட் பாலிசி அப்படி பார்க்க போனா இடபிள்யூஎஸ்னு ஒரு 10% கொடுத்திருக்கிறாங்க. முன்னேறிய சாதியினர்ல 10%க்கு கோட்டா கொடுத்திருக்காங்க. இது கவர்மெண்ட் பாலிசி. நமக்கு தேவை என்னன்னா இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசியை யூஸ் பண்ணிக்கிறது எப்படி.
நிறைய நேரம் என்ன எதுக்காக இந்த எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் எல்லாம் கிளாஸ் இது நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. இது இந்த கான்ட்ரோவர்ஷியல் டாபிக் நாம ஏன்பா சொல்லணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம கல்லூரியில எல்லா மதத்தினரும் எல்லா சாதியினரும் படிக்கிறப்ப எல்லா சாதியினருக்கும் எல்லா மதத்திற்கும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட்டை நம்ம கல்லூரிக்கு கொடுத்து நம்மளுடைய சொசைட்டியை முன்னேற்றத்துக்கு என்ன செய்யலாம், அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். அதுல ஏழை பணக்காரங்கிறது கவர்மெண்ட் டிசைட். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூங்க சார், வெரி தேங்க்யூ சார். இந்த ஒரு தம்பி உங்க பேர் சொல்லுங்களேன். சார் எஸ் கோபிராஜ். கோபிராஜ், நீங்க இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரயில்வே எக்ஸாம், ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ல எல்லாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வேலை வாங்குறதே கிடையாது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ல. இது வந்து அவுட் ஆஃப் டாபிக், நான் சொல்லிடுறேன். நம்ம பசங்க யாரும் போறதில்ல, ரயில்வேக்கு போறது கிடையாது, ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ல ரயில்வேல வந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டரா போறது கிடையாது, ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ல இன்கம் டாக்ஸ், கஸ்டம்ஸ், சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எங்கேயுமே போறதில்லை. என்ன காரணம்னா, எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம ஊர்ல வாங்குற சர்டிபிகேட்டை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஆனா பிசி எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓபிசின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும். வாங்கினாதான் 27% ரிசர்வேஷன் கிடைக்கும். எஸ்சிக்கு 15%, எஸ்டிக்கு 7.5%, ஓபிசிக்கு 27% இருக்கு, இதர வகுப்பினருக்கு. இந்த சர்டிபிகேட்டை பிசி எம்பிசி பிள்ளைங்க போய் வாங்காததுனால மற்ற மாநிலத்துல இருந்து அவங்க இந்த கோட்டாவை எடுத்துடுறாங்க. இது ஒரு விழிப்புணர்ச்சிக்காக நான் சொல்றேன், நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டதுனால. அதனால கவனமா கேட்டுக்குங்க. எஸ்சியும் எஸ்டியும் சேர்த்தா வெறும் 22% தான் வருது. ஆனா ஓபிசிக்கு 100 ஐஏஎஸ் போஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எஸ்சில 15 பேரு, எஸ்டில ஒரு 8 பேரு, ஓபிசில 27 பேர் வர முடியும். அந்த 27 பேரு நம்ம மாநிலத்தில இருந்து அந்த சர்டிபிகேட்டை சரியா வாங்காததுனால இந்த 27 கோட்டாவும் அதர் ஸ்டேட்ஸ், பீகார், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், ஒரிசா, குஜராத், எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து இதை அள்ளிட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம பிள்ளைங்க அப்ளை பண்ணிட்டு ஜாப் கிடைக்காமலே இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த கிளாஸ்ல யாரெல்லாம் கரெக்டா இருக்கிறீங்களோ, நீங்க பிசி அல்லது எம்பிசியாக இருப்பீர்களே ஆனால் நீங்க கட்டாயமாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு அப்ளை செய்யும் பொழுது ஓபிசி என்ற சர்டிபிகேட்டை வாங்கவும். அதை போய் தாசில்தார் கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவாரு, விஓ கிட்ட போய் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வாம்பாரு, ஆர்ஐ கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வாம்பாரு, தாசில்தார் அப்புறம் தான் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாரு. 1 மாசம் அலைய வேண்டியிருக்கும். கட்டாயமாக நீங்கள் அலையலாம். காலேஜில் ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஐடி கார்டை காமிச்சு மீண்டும் மீண்டும் போய் ஒரு முறை வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெனியூவல் தான் அது. இது நம்ம அப்பாவுக்கே இந்த விஷயம் தெரியாது, நம்ம அம்மாவுக்கே இந்த விஷயம் தெரியாது. உங்க நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. அண்ட் see that you get all the facilities offered by the government. நம்ம ஊர்ல நமக்கு கிடைக்கிறத நாமளே அனுபவிப்பதற்கு நீங்க எல்லா இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் பாடுபடணும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூங்க சார். Doubt, sir. தேங்க்யூ சார். Sir, உங்க பேர் சொல்லிட்டு உங்க கேள்வி கேளுங்களேன். sir, ஆர்த்தி சார். ஆர்த்தி சொல்லுங்கம்மா. இப்போ நான் ஃபைனல் இயர் படிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நான் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை அதுக்கு ஏதாவது இயர் இருக்கா சார்? ஏதாவது 1 year தான் யூசேஜ் அப்படி ஏதாவது இருக்கா சார்? எதை கேக்குறீங்கம்மா? எதை கேக்குறீங்க? ஓபிசி சர்டிபிகேட் வேலிட் ஃபார் 1 year. ஆனா அது ரெனியூவல் பண்ண ஒரு தடவை வாங்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட் ரெனியூவல் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடிலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு சீலிங் கிரீமி லேயர், நான் கிரீமி இருந்துச்சு, இப்ப எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. நீங்க ஒரு தடவை வாங்கினா அதை ரெனியூவல் பண்ணிக்கலாம். ரெனியூவல் பண்றது ஆகிட்டாங்க சார். ஓகே, இட் கேன் ஆல்வேஸ் பி ரெனியூவ்டு. அது ஒரு நாளா இருந்தாலும் வாங்குங்க, அதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு நமக்கு? கவர்மெண்ட் என்ன ரூல் பண்றாங்கன்னா அபாய்ட் பண்ணுங்க, நமக்கு அது யூஸ் இருக்கே. கட் ஆஃப்ல குறைஞ்ச கட் ஆஃப் இருந்தா போதும், நிறைய வேகன்சி இருக்குது, யூஸ் பண்ணுங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு என்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிங்க. என்னென்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்கோ அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் தெரியும் இவ்வளவு நாள் நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இருந்திருக்கோம் அப்படின்னுட்டு. அடுத்த கேள்வி கேளுங்க. எனக்கு இந்த இன்குபேட்டர் பத்தி கேளுங்க, இது அப்புறம் பேசிக்கலாம். இன்னொரு நாள் ரஞ்சித் சார் சொல்லி இன்னொரு கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு கேரியர் கைடன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். இது மட்டும் கொடுங்க. இன்குபேஷன் பத்தி கேளுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க. திடீர்னு பல்ப் எரிஞ்சிருக்கும், ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்ட்டு, அது எனக்கு சொல்லுங்க. சார், ஐ அம் கௌதம் ஃப்ரம் பிசிஏ ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சார்.
சொல்லுங்க கௌதம். லைக் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நான் வந்து கேவியில் படித்தேன் சார். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஏஐ ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதுக்கு யூஸ் பண்ண ஐடியா அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சார். லைக் தேர் இஸ் அ கேப் பிட்வீன் லைக் நார்மல் ரொம்ப சிவியரா இல்லாத பேஷண்ட்ஸ், அதாவது டாக்டரோட கவுன்சிலிங் கேட்கணும் அந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் டாக்டருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இந்த கோவிட்ல வந்து உருவாகி இருக்கு சார். லைக் இதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கு சார். அது ரெண்டுத்தையும் பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக நடுவில் நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வந்துட்டோம்னா, லைக் இந்த மாதிரி அதோட சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா வி கேன் மேட்ச் த லைக் தட் அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது என்ன அது நாங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை இப்போ சொல்றேன் சார். இது ஏற்கனவே இப்ப நீங்க கொடுத்த ஐடியாவை எப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா, டாக்டர்ஸ் ஆன்லைன். ஐ திங்க் பானுமதி மேடம்க்கு நான் சொல்றது புரியும் நினைக்கிறேன். டாக்டர்ஸ் ஆன்லைன் ஒன்று வந்துச்சு. என்ன மேடம்? அதாவது நீங்க கோவிட் வந்துருச்சுன்னா, கோவிட் தான் வந்திருக்கான்னு தெரியல, ஆனா ஹாஸ்பிட்டல் போனா நிறைய கேசஸ் இருக்குது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, டாக்டர்கிட்டே கேட்கறதுக்கு இந்த அறிகுறி இருக்குது, உடம்பு வலி இருக்குது, கால் வலி இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து உங்க ரூம்ல தனிமைப்படுத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி அவங்க ஆன்லைன்ல வந்து உங்களோட சிம்டம்ஸை பார்த்து 4வது நாள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நேரா ஜிஹெச் போயிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் நடந்துச்சு இந்த ஹாலிடே இதுல. அதுக்கு வந்து எனக்கு பேர் தெரியல, பட் கைண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங். அதான் உங்க ஐடியாவை கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருச்சு. உங்க பேர் சொல்லுங்க தம்பி. கே கௌதம் சார். கௌதம், இந்த ஐடியாவை கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாம உங்கள்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நல்ல கேள்வி, சூப்பர். நீங்க ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்க, அது ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் உங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு யூசேஜுக்கும் உங்களுக்கு ராயல்டி வேற கொடுக்கணும். நீங்க வந்து தம்பி அனில் அம்பானியோட பணக்காரன் ஆயிடுவீங்க. ஆனா நீங்க செய்ய மாட்டீங்க. ஆக்சுவலா 1 year முன்னாடி இது நான் சப்மிட் பண்ணிருந்தேன். பட் பரவாயில்ல, நம்ம நாட்டுக்கு கோவிட் பீரியட்ல கௌதம் நமக்கு உதவி செஞ்சிருக்காரு. கௌதம் அப்படியே சைட்ல எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு கைத்தட்டல் போடுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு இந்த இதுல நம்ம சாட்ல நம்ம பிள்ளை தானே அது கௌதம், மாப்பிள்ள அப்படின்னு நல்லா கைத்தட்டிருங்க. This fellow has done something good. Please appreciate Gautam in the chat box. பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருந்து பாருங்க. And please write your idea and give it to Ranjit Kumar sir. We will take it to the vice principal and see that you can be appreciated from our part. Thank you. நிறைய பேர் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க கௌதம். பரவாயில்ல, பாத்தீங்களா? ஒரு தாட், ஒரு ஸ்பார்க், அதை எவ்வளவு பெருசா கொண்டு வந்துட்டாங்க கவர்மெண்ட்ல. அருமை அருமை அருமை. ஐ திங்க் யூ நீட் டு பி அப்ரிஷியேட்டட் ஃபார் தட். நீங்க அதை ப்ராப்பரா எழுதி அதை பானுமதி மேடத்துக்கிட்டையும் ரஞ்சித் சார்ட்டையும் கொண்டு போய் காப்பி கொடுத்துருங்க. we will take it forward and then we'll பிரின்சிபல்கிட்ட கொண்டு போயிட்டு we'll take it for இந்த மாதிரி உங்க நண்பர்கள்ட்ட எல்லாம் கேளுங்க. தாட் ப்ராசஸ் இருந்தாக்க அது அப்படியே எழுத்துப்பூர்வமாக நீங்க கட்டாயம் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது. நம்ம தாய்மொழியிலேயே எழுதலாம். அழகா தமிழ்ல கூட எழுதி கொடுங்க. எங்களுக்கு ஐடியா தானே வேணும். அதை நம்ம இட் வில் கோ த்ரூ அவர் செல், இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் செல் மூலமா. ஸோ தட் நிறைய ஐடியாஸ் வந்து அதில் நிறைய இன்குபேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு அது உதவிகரமா மாறட்டும். அப்படித்தானே நம்ம ஐயா பண்ணாங்க. 4000 கிராம 350 கிராம நம்ம ஐயா மாத்தினாங்களே. யார் இந்த ஐயா? ஏபிஜே அப்துல் கலாம். ஆமா, பாலிப்ரப்பிலின் எங்க அக்னி மிசைல்ல யூஸ் பண்ணுன அந்த நோஸ் ஆஃப் அக்னில பாலிப்ரப்பிலின் யூஸ் பண்ணத அதை கொண்டு போய் இந்த காலிபர்ஸ் போட்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு, போலியோ அட்டாக் பண்ண பிள்ளைங்களுக்கு 4000 கிராம் இருக்கக்கூடிய 4 கிலோ இருக்கக்கூடிய எடைய அப்படியே ஊதி தள்ளிட்டாரு நம்ம தாத்தா. அதெல்லாம் ஐடியாஸ், அதான் ஸ்பார்க். Madam, I think we can conclude. Yes, sir. Yes, sir. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. I invite Dr. N. Kurunjivendan, sir, to present vote of thanks. Please, sir. Thank you, ma'am. Very good evening to one and all gathered here. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this wonderful event. To the dignitaries assembled here, I would like to thank our chief guest, Dr. Victor Lazarus, sir, Associate Dean, Training
and Placement Division and Associate Professor of Research Department of Management Studies. So, and also I would like to thank our beloved principal, Dr. D. Baldayabaran sir in his absence, Dr. Umesh Samuel Jabasiran sir, Vice Principal Projects of our college, and Dr. J. James Manoran sir, Innovation Ambassador of IAC, and our IAC members and other staff members and the participants of this wonderful event. I would like to thank all the participants, and I thank our staff members of our department and other department, and thank you all for your wonderful support for this wonderful event. Once again, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Success does not come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. I hope today's session is very useful to all who is having really a social involvement will comes with a lot of new innovative proposals. Students, we are all waiting for your proposals. I thank all the participants for their active participation and into learning. Thank you, sir. Thank you, participants. Thank you, Madam Thank you. Secretary. Thank you so much, sir. Thank you, students. We will meet again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. We will meet again in a very fruitful session. Thank you.